اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی نشانی کے بارے میں۔ تو ناظرین گرامی، اگر آپ سوشل میڈیا کو تھوڑا سا بھی استعمال کریں تو آپ کو ہر دوسری ویڈیو آخر الزماں امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ملے گی، کیونکہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ویسے ویسے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت قریب آتا جا رہا ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں نشانیاں بیان کی گئی ہیں، جن میں سے اکثر پوری ہو چکی ہیں اور کچھ پوری ہونے کے قریب ہیں۔ جیسا کہ ایک نشانی ابھی حال ہی میں پوری ہوئی ہے، جسے ہم آج کی ویڈیو کا موضوع بنانے جا رہے ہیں، جس میں ہم جانیں گے کہ یہ کون سی نشانی تھی، اس نشانی کے پورے ہونے کے کتنی دیر بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور اس نشانی کو حدیث میں کس طرح بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، آپ سوشل میڈیا پر امام مہدی علیہ السلام کے موضوع پر جتنی بھی ویڈیوز دیکھیں گے، ان میں 80% لوگ اسی بات پر زور دے رہے ہیں کہ ان کا ظہور 2023 میں ہی ہوگا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ وہ سبز دمدار ستارہ ہے جو اس سال فروری میں نمودار ہو چکا ہے، جس کے بارے میں حدیث میں بیان کیا جا چکا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مہدی کے خروج سے قبل مشرق سے ایک ستارہ نکلے گا جس کی چمکتی ہوئی دم ہوگی۔ اس حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ امام مہدی کی آمد سے قبل مشرق سے ایک ستارہ نمودار ہوگا جس کی دم چمک رہی ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سال فروری میں ایک سبزی مائل دمدار ستارہ کئی مہینوں سے زمین کی طرف بڑھ رہا تھا، جو زمین کے سب سے زیادہ قریب سے ہو کر گزرا۔ روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق زمین سے 2,64,00,000 میل کی دوری پر یہ ستارہ زمین کے اتنا قریب ہوا کہ اسے بآسانی دیکھا جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ اس ستارے کی رفتار بھی بہت کم تھی، جس کی وجہ سے لوگ اسے ایک ہفتے تک دیکھتے رہے۔ یاد رہے کہ یہ 50,000 برس میں پہلی بار زمین کے قریب سے گزرا ہے، اور ناسا کے ماہرین کے مطابق 1 مہینے تک یہ زمین کے آس پاس رہا۔ پیارے دوستو، واضح رہے کہ دمدار ستارہ، جنہیں ماہرین فلکیات نے ڈرٹی سنو بالز کا نام دے رکھا ہے، برف، دھول اور چٹانوں پر مشتمل گولے ہوتے ہیں جو عام طور پر اس برفانی مواد کے حلقے سے آتے ہیں، جسے اولڈ بادل کہا جاتا ہے، جو ہمارے نظام شمسی کے بیرونی کنارے پر موجود ہیں۔ حقیقت میں معروف دمدار ستارے 21 بوریسوف کا تعلق ہمارے نظام شمسی سے باہر سے ہے۔ دمدار ستارے چٹان، برف اور دھول کے ٹھوس اندرونی حصے پر مشتمل ہوتے ہیں، اور زیادہ برف اور دھول کی پتلی اور گیسی فضا سے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں، جسے کوما کہتے ہیں۔ دمدار ستارے سورج کے قریب پہنچتے ہی پگھل جاتے ہیں۔ شمسی تابکاری اور پلازمے کی وجہ سے ان کی سطح سے اڑنے والی گیس اور دھول ایک دھار بناتی ہے، اور وہ دھندلی اور باہر کی طرف سے دم کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ دمدار ستارے نظام شمسی کے اندر کی جانب گھومتے ہیں، کیونکہ کشش سے ثقل کی مختلف قوتیں انہیں اولڈ بادل سے دور کر دیتی ہیں۔ جب وہ سورج سے خارج ہونے والی حرارت کے زیادہ قریب پہنچتے ہیں تو زیادہ واضح دکھائی دینے لگتے ہیں۔ دنیا بھر کی رصد گاہوں کے ذریعے ہر سال 1 درجن سے بھی کم دمدار ستارے دریافت ہوتے ہیں۔ اس وقت ہم جس دمدار ستارے کی بات کر رہے ہیں، یہ آخری بار زمین سے اس وقت گزرا تھا جب ابھی نیڈر تھال یوریشیا میں آباد تھے، اور ہماری انواع اپنی رسائی افریقہ سے باہر بڑھا رہی تھی۔ برفانی دور کے بڑے ممالی جانور، جن میں دیوقامت ہاتھی اور تلوار کی شکل والے دانتوں کی مالک بلیاں بھی شامل ہیں، زمین پر گھومتی تھیں، اور شمالی افریقہ ایک نرم، زرخیز اور بارانی مقام تھا۔ کیلیفورنیا انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی فزکس کے پروفیسر کے مطابق دمدار ستارہ ابتدائی شمسی نظام کے بارے میں سراغ فراہم کر سکتا ہے، کیونکہ یہ نظام شمسی کے ابتدائی مراحل کے دوران تشکیل پایا تھا۔ یہ سبز رنگ کا دمدار ستارہ، جس کا رسمی نام C2022E3 ہے، 2 مارچ 2022 کو ماہرین فلکیات نے اسے سان ڈیاگو کی پارلر آبزرویٹری میں زوکی ٹرانزٹ فیسلٹی کی ٹربائن کا استعمال کرتے ہوئے دریافت کیا، جس کا سبزی مائل زمرد جیسا رنگ دمدار ستارے کی کیمیائی ساخت کے بارے میں بتاتا ہے۔ یہ رنگ دمدار ستارے کے مرکز میں موجود کاربن پر مبنی مالیکیولز کے درمیان تصادم کا نتیجہ ہے۔ رات کے وقت جب آسمان صاف ہو تو دوربین کا استعمال کرتے ہوئے دمدار ستارے کو شمالی آسمان پر دیکھا جا سکتا ہے۔
जबकि दस्ती दूरबीन से ये सब्ज़ रंग की एक छोटी सी चमकती हुई चीज़ की तरह नज़र आएगा। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये वही सितारा है जिसका जिक्र हदीस मुबारक में है, या फिर एक आम सितारा है। इस हवाले से इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि इमाम महदी के ज़हूर से कबल जो सितारा नमूदार होगा वो माह सफ़र में नमूदार होगा। लिहाजा दोस्तों, इससे वाज़ेह होता है कि ये सबज़ सितारा वो नहीं है, क्योंकि जब ये सितारा नमूदार हुआ था उस वक़्त रजब का महीना चल रहा था, जिससे साबित होता है कि ये सितारा बिल्कुल भी वो नहीं है जिसका जिक्र हदीस में हुआ है। बहरहाल ये निशानी पूरी हुई है या नहीं, मगर बहुत सी ऐसी निशानियां हैं जो पूरी हो चुकी हैं। जैसा कि इमाम महदी के ज़हूर की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि अनकरीब आसमान से खौफनाक धमाके की आवाज़ आएगी, और ये आवाज़ इस कदर होलनाक होगी कि पूरी इंसानियत लरज़ कर रह जाएगी। और रिवायात में मिलता है कि जब तुम इस ज़माने को पाओ तो अगले ज़माने के लिए अशय खुर्द व नोश जमा करके अपने घरों में कैद हो जाओ। किताबुल फितन में खालिद बिन मदान से रिवायत है कि जब तुम मशरिक़ की तरफ आग का सतून देखो तो खाने पीने की चीज़ें रख लेना, क्योंकि वो कहत और भूख का साल होगा। इसी तरह किताबुल फितन में एक और रिवायत भी मिलती है जिसके मुताबिक अनकरीब आसमान से एक आग का सतून ज़ाहिर होगा जो मशरिक़ से निकलेगा, और ये एक निशानी होगी जिसे तमाम ज़मीन वाले देखेंगे। बस जो शख्स इसको पाए तो वो अपने अहल खाना के लिए 1 साल की खुराक तैयार कर ले। इसके अलावा इसी तरह की एक रिवायत में रमज़ान का जिक्र है कि किसी रमज़ान में आसमान से एक खौफनाक आवाज़ सुनाई देगी जो बड़े फितनों की नकीब होगी, और इसके कुछ अरसे बाद ही इमाम महदी का ज़हूर होगा। दोस्तों, अब अगर लिबनान और शाम वगैरह के हालात को देखा जाए तो वहाँ हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि हर रोज़ धमाकों की आवाज़ें सुनाई देती हैं और पूरी दुनिया इस मंज़र को अपनी आंखों से देखती है। लिहाजा उलमा के मुताबिक इन हालात को देखते हुए ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इमाम मेहदी के ज़हूर का वक़्त हुआ चाहता है। और उसके अलावा अगर अहादीस पर गौर करें तो मशरिक़ वुस्ता के ज़वाल का आगाज़ मुल्क शाम से शुरू हुआ, लेकिन शायद अरब हुक्मरान या तो यहूद व नसारा के चाल समझ ना सके या बेरुखी इख्तियार की। लेकिन वजह जो भी हो, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई अलामात को तो ज़ाहिर होना ही था। हदीस पाक में इरशाद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हम अहले शाम तबाही व बर्बादी का शिकार हो जाएं तो फिर तुम में कोई खैर बाकी न रहेगी। लिहाजा अगर मुल्क शाम ऐसे ही बर्बाद होता रहा तो पूरी उम्मत मुसलमान की खैर नहीं। वैसे तो 90% मुल्क शाम बर्बाद हो चुका है, और अब 5 साल खून रेजी में 8 लाख बेगुनाह बच्चे, बूढ़े और लातादाद दूसरे मुल्कों की सरहदों पर ज़िंदगी की भीख मांगते हुए शहीद हो रहे हैं, और इतनी ही तादाद में लोग ज़ख्मी और माजूर हो चुके हैं। लिहाजा मुल्क शाम मुकम्मल तबाही के बाद अब नज़ा की हालत में है। इस हदीस मुबारक के हिसाब से अरब ममालिक के सुनहरे दौर के ख़ात्मे की आम वजह मुल्क शाम के मौजूदा हालात हैं। गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और पेशगोई की अलामत ज़ाहिर हो रही है या हो चुकी है। चनाचा किताबुल फितन में है कि आखिरी ज़माने में जब मुसलमान हर तरफ से मगलूब हो जाएंगे और मुसलसल जंगी होंगी और शाम में भी ईसाइयों की हुकूमत कायम हो जाएगी, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की भी बाकी न रहेंगे। यानी हर जगह कुफार के मुजालिम बढ़ जाएंगे, यहाँ तक कि उम्मत खुद भी आपस में खाना जंगी का शिकार रहेगी, और अरब खलीजी ममालिक, सऊदी अरब वगैरह में भी मुसलमानों की बाकायदा हुकूमत नहीं रहेगी। खैबर के करीब तक यहूद व नसारा पहुँच जाएंगे और इस जगह तक इनकी हुकूमत कायम हो जाएगी। और दोस्तों, आखिर में आपको बताते चलें कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर मोहम्मद कासिम नामी एक आदमी ने इमाम महदी होने का दावा किया है, जो कि सरासर गलत है और झूठ पर मबनी है। अगर इसमें कोई हकीकत होती तो नाम से जाहिर है कि इमाम महदी का नाम कासिम नहीं होना। इसलिए हमें चाहिए कि हम इन फितनों से, इन धोखेबाजों से बचें और अपने ईमान की हिफाजत करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला कुर्ब क़यामत के तमाम फितनों से हमारी हिफाजत फरमाए और हमें उलमाए हक़ के साथ जुड़कर ईमान बचाने की तौफ़ीक अता फरमाए। आमीन।